ओम शांति। 5 मई 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सुख शांतिर वरदान केवल बाबांक ठारू ही मिली थाए, कौनसी देहधारींक ठारू नुहे। तेणु बाबा तुम मानंकु मुक्ति जीवन मुक्तिर रास्ता देखाइबा पई आसिछन्ति। आजिर प्रश्न, बाबांक साथीरे जीवार एवं सत्ययुग आरंभरे आसिबार पुरुषार्थ कौन? बाबांक साथीरे जीवार एवं सत्ययुग आरंभरे आसिबार पुरुषार्थ कौन? उत्तर, बाबांक साथीरे जीवाकु हेले संपूर्ण पवित्र हेबाकु पड़िबो। सत्ययुग आरंभरे आसिबाकु हेले अन्य समस्तंक ठारू बुद्धियोग तुटेई एकमात्र बाबांकर स्मृतिरे रहिबाकु हेबो। आत्म अभिमानी निश्चित हेबाकु पड़िबो। जदि सर्वदा एकमात्र बाबांक मतरे चलिबो तेबे उच्च पदर अधिकार मिलिजिबो। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ में। ओम शांति। एही गीत किए गाइले? पिलामाने। कारण पिता तो जड़े ही अटंती, तांको ही रचयिता कुहा जाउछि। रचना रचयितांको डाकुछि। बाबा बुझाइछन्ति, भक्ति मार्गरे तो तुमर दुई जण पिता थांती। जणे हेले लौकिक पिता, आउ जणे पारलौकिक पिता। समस्त आत्मांकर पिता जणे ही अटंती। जणे पिता होइथिबा कारणरु सबु आत्मा निजकु भाई भाई बोली कहुछन्ति। सेही पितांको डाकुछन्ति, हे ईश्वर पिता, हे परम पिता, दया कर, क्षमा कर। भक्तमानंकर रक्षक एक भगवान ही अटंती। प्रथमे तो एही कथा बुझाइबा दरकार जे आमर दुई जण पिता अछन्ति। तेबे पारलौकिक पिता तो समस्तंकर जणे ही अटंती। बाकी लौकिक पिता प्रत्येकंकर अलगा अलगा अछन्ति। तेबे लौकिक पिता बड़ ना पारलौकिक पिता बड़? लौकिक पितांकु तो केबे भगवान बा परम पिता कुहा जीव नाही। आत्मार पिता एकमात्र परम पिता परमात्मा ही अटंती। आत्मार नाम केबे परिवर्तन हुए नाही। शरीरर नाम परिवर्तन होई थाए। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करी अभिनय करिथाए, अर्थात पुनर्जन्म नहीं थाए। तेबे सर्वमोट मोट केते जन्म मिली थाए ताहा बाबा ही आसी बुझाउछन्ते। पिलामाने, तुमे निजर जन्म को जानि नाहो। बाबा भारत को ही आसी थांती। तांकर नाम हेला शिव। बुझिछन्ति मध्य शिव परमात्मा अटन्ते। शिव जयंती बा शिवरात्रि मध्य पालन करुछन्ते। से निराकार अटन्ति। जेपरि आत्मा मध्य निराकार अटे। निराकाररु साकार शरीर रे अभिनय करिबा पई आसिथाए। सेहिपरि निराकार शिव बाबा तो शरीर बिना अभिनय करि पारिबे नाही। मनुष्य एही सबु कथा को किछि भी बुझी पारु नाहंते। नयनहीन अटन्ते। एही शरीरर दुईटी नेत्र तो समस्तंकर अछि। ज्ञानर तृतीय नेत्र आत्मार नाही, जाहाको दिव्य चक्षु मध्य कुहा जाए। आत्मा निजर पितांको भूली जाइथिबारु डाकुछि, नयनहीनकु रास्ता देखाओ। केउठिकार रास्ता? शांति धाम एवं सुख धामर। समस्तंकर सद्गति दाता सतगुरु जणे ही अटन्ति। मनुष्य मनुष्यंकर गुरु होई सद्गति देई पारिबो नाही। ना निजे सद्गति प्राप्त करि पारंती, ना अन्य को देई पारंती। एकमात्र बाबा ही समस्तंको सद्गति देई थांते। सेही अलफ अर्थात बाबांको याद करिबाको हेबो। बाबा बुझाउछन्ति, कौनसी मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति एवं सुख सबुदिन पाई देई पारिबो नाही। सुख शांतिर वरदान तो एकमात्र बाबा ही देई पारिबे। मनुष्य मनुष्य को देई पारिबो नाही। भारतवासी जेतेबेले सतोप्रधान थिले
ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲେ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଥିଲା। ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଆତ୍ମାମାନେ ପବିତ୍ର ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ବାସ୍ତବରେ ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ, ଏହାକୁ ନର୍କ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଧନବାନ ଥିଲା। ହୀରା ଲୀଳାର ମହଲ ଥିଲା। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ବୈକୁଣ୍ଠ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତେ। ନିରାକାର ଶିବଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଶିବ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆମେ ଜୟନ୍ତୀ ବା ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବାବାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ମେ ସିମରଣ ସବ କରେ, ସୁଖ ମେ କରେ ନା କୋଇ। ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଦୟାକର, ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। କାରଣ ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାବଣକୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି ନା? କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଦଶାନନ ରାବଣ କିଏ। ଆମେ ତାକୁ କାହିଁକି ଜଳାଉଛୁ? ଇଏ କିଭଳି ଶତ୍ରୁ ଯାହାକି ତାର କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଜଳାଉଛୁ? ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ନଥିବାରୁ ଭାରତବାସୀମାନେ ବିଲକୁଲ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ରାମରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। 5 ବିକାର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ 5 ବିକାର ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ରାବଣ 5 ବିକାର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ଯାହାର ପିତୁଳା ତିଆରି କରି ଜଳାଉଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଯେ ଏହି ରାବଣ କିଏ ଯାହାକୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ରାମରାଜ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାଯୁଗ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କଳିଯୁଗ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ଏହି ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠୁ କିପରି ମିଳିଥିଲା ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା ପରମ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖର ନାମ ଗନ୍ଧ ନଥିଲା। ଏବେ ଏହା ଦୁଃଖଧାମ ଅଟେ। କେତେ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। କାରଣ ନୟନହୀନ ଅଟନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ କାହାକୁ ବି ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳୁଛି। ଆତ୍ମା ଭୁଲିଗଲାଣି ଯେ ମୁଁ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ତାହା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ 84 ଜନ୍ମ ନିଏ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଦେବୀ ଦେବତା। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରି ଶେଷରେ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ। ତେବେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପତିତ ଅଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ, ଆମକୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଆସ। ଯିଏ ନିଜେ ହିଁ ପତିତ, ସିଏ ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର କିପରି କରିବ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଅଧା କଳ୍ପ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ 5 ବିକାର ଥିବା କାରଣରୁ ଭାରତ ଏତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି।
ଚୌରାଅଶୀ ଜନ୍ମ ତ ନେଉଛନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥାନ୍ତି, ପୁଣି ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସତୋଗୁଣୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆତ୍ମାରେ ଖାଦ ପଡ଼ିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଥାଏ। ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ତ ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯାହାଙ୍କର ଏହା ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏହି ଗୀତା ପାଠଶାଳା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ଯାହା ବାବା ହିଁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଗୀତା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କେହି ରାଜା ହୋଇନଥାନ୍ତି, ଆହୁରି ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ରାଜା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୀତା ଶୁଣି ଶୁଣି ତୁମେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛ। ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ରତା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଥିଲା। ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ସେଠାରେ ହିଂସାର ନାମ ନଥିଲା। ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଠାରୁ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାମ ବିକାରରେ ଯିବା କାରଣରୁ ତୁମର ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ 100% ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ଏହି ରହସ୍ୟ କେହି ବି ମନୁଷ୍ୟ ଅଥବା ସାଧୁସନ୍ଥ ଆଦି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ବାବା, ଯିଏକି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ଆସି ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ମତରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କିପରି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେକାର ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାଜାମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ରାଜା ହୋଇ ରାଜ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ମୁଁ ନୀଚ, ପାପୀ, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ, ଆସି ଦୟାକର, ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ଯୋଗ୍ୟ କର। କେହି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବାବା କିପରି ଆସି ପୁନର୍ବାର ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମେମାନେ ହିଁ ସେହି ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲେ। ଆମେ ପୁଣି ସେହି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ହେଲେ, ଏତେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଏବେ 84 ଜନ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପୁଣି ଏହି ଦୁନିଆର ଚକ୍ର ଘୂରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପତିତ ଆତ୍ମାମାନେ ତ ସୁଖଧାମ, ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରୁ ପୁଣି କଳିଯୁଗକୁ ଆସିଯାଇଛ। ପୁଣି ତୁମକୁ ଏବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣଯୁଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ମୁକ୍ତିଧାମ, ସୁଖଧାମକୁ ଯାଇପାରିବ। ଭାରତ ସୁଖଧାମ ଥିଲା, ଏବେ ଦୁଃଖଧାମ ଅଟେ। ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲ, ହମ୍ ନୟନହୀନ କୋ ରାହ ବତାଓ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ନୟନହୀନମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ଆମେ ଆମର ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରକୁ କିପରି ଯିବୁ? ସେମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ଅମୁକ ଅବତାର ନେଉଛନ୍ତି, ପରଶୁରାମ ଅବତାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ପରଶୁରାମ ହୋଇ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବେ କି? ଏପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଏହି ଚକ୍ରରେ କିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ଏବେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲପଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ହେ ଆତ୍ମାମାନେ, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ତୁମେ ବିଲକୁଲ ଦୁଃଖୀ, କାଙ୍ଗାଳ, ନର୍କବାସୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାଏ। ଏବେ 84 ଜନ୍ମ ପୂରଣ ହେଲା, ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଙ୍ଗଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ତୁଟାଇ ଦିଅ। ଭଲେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାଏ।
एबे तुमको देही अभिमानी हेबाकु पड़िब। मोते मने पकाइले सबु खाद बा विकार भस्म होइजिब। तुमे पवित्र होइजिब। पुणी मु समस्त संतान मानंकु साथिरे नेइजिबि। जदि मो मतरे न चालिब तेबे एते उच्च पद पाई पारिब नाही। यही लक्ष्मी नारायणंकर ही उच्च पद अटे। जेतेबेले एमानंकर राज्य थिला सेतेबेले अन्य कौनसी धर्म नथिला। द्वापर जुगठारु अन्य सबु धर्म आसी थांती। सत्य जुगरे मनुष्य मध्य अल्प थांती। एबे तो अनेक धर्म होइजिबा कारणरु मनुष्य केते दुखी होई जाइछन्ति। सेही देवता माने एबे पतित होई जाइथिबा कारणरु निजकु देवता बोली कहु नाहंती। हिंदू नाम रखी देइछन्ति। हिंदू तो कौनसी धर्म नुहे। बाबा बुझाउछन्ति रावण ही तुमको एही भली करी देइछि। तुमे जेतेबेले योग्य देवी देवता थिला सेतेबेले सारा विश्व उपरे तुमर राज्य थिला। समस्ते सुखी थिले। एबे दुखी होई जाइछन्ति। भारत स्वर्ग थिला ताहा एबे नर्क होई जाइछि। पुनर्बार नर्क को स्वर्ग रे परिणत करिबार कार्य बाबांक बिना आउ केही करि परिबे नाही। देवता मानंको संपूर्ण निर्विकारी कुहा जाए। एठाकार मनुष्य तो संपूर्ण विकारी अटंती। एमानंको पतित कुहा जाउछि। भारत शिवालय थिला। शिव बाबांक द्वारा स्थापना करा जाइथिला। बाबा आसी स्वर्ग निर्माण करुछन्ति। पुणी एहाकु रावण नर्क करि देउछि। रावण अभिशाप देउछि। बाबा 21 जन्म पाई संपत्ति देउछन्ति। एबे तुमे प्रत्येक संतान बाबांको ही स्मरण कर। के कौनसी देहधारी को नुहे। देहधारी को भगवान कुहाजिब नाही। भगवान तो जणे ही अटंती। बाबा तो बेहदर अविनाशी संपत्ति देउछन्ति। पुणी रावण अभिशप्त करि देउछि। वर्तमान भारत अभिशप्त होई जाइछि। बहुत दुखी होई जाइछि। एबे तुमको रावण उपरे विजय प्राप्त करिबाकु हेब। गायन मध्य अछि दान देले ग्रहण छाड़ीजिब। सेही चंद्र ग्रहण तो पृथ्वीर छाया अटे। एबे बाबा कहउछन्ति तुम उपरे 5 विकार रूपी रावणर ग्रहण लागिछि। तेणु एही 5 विकार को दान रूप रे देई देबाकु हेब। प्रथमे एही कथा दान दिए जे मु केबे काम विकार ग्रस्त हेबी नाही। एही काम विकार ही मनुष्य को पतित करि देउछि। अच्छा, मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। बाबा जेउ ज्ञान देउछन्ति ताकु पूरा ध्यानर सहित पढ़िबाकु हेब। ज्ञानर तृतीय नेत्र द्वारा निजर 84 जन्म को जानी वर्तमान एही शेष जन्म रे पवित्र हेबाकु पड़िब। 2 नंबर। रावणर अभिशापरु रक्षा पाइबा पाई एकमात्र बाबांकर स्मृति रे रहिबाकु हेब। 5 विकार को संपूर्ण रूपे दान देबाकु हेब। एकमात्र बाबांक मतरे ही चलिबाकु हेब। आजिर वरदान। मुकुट एवं तिलक को धारण करी बाप दादांकर सहयोगी हेउथिबा हृदय सिंहासन अधिकारी भव। जेतेबेले केही सिंहासन उपरे बसी थाए सेतेबेले तिलक एवं मुकुट तार संकेत रूपरे रही थाए। सेहीपरि जेउमाने हृदय सिंहासनर अधिकारी अटंती सेमानंकर मस्तकरे सर्वदा अविनाशी आत्मिक स्थिति रूपक तिलक दूररु ही चमकुथिबार देखा जाई थाए एवं सर्व आत्मांकर कल्याणर शुभ भावना सेमानंकर नयनर बा मुखमंडलरु देखा जाई थाए। सेमानंकर प्रत्येक संकल्प वाणी एवं कर्म बाबांक समान होई थाए। स्लोगन। सरलता पूर्वक योग करिबा पाई सरलतार गुण को धारण कर एवं
ନିଜର ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ କରିଦିଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ଡ୍ରାମା ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ହୋଇଥିବ ସେମାନେ କେବେ ବି ହଲଚଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସର୍ବଦା ଏକରସ ଅଚଳ ଅଟଳ ହେବାର ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ହେଲା ଡ୍ରାମାର ପଏଣ୍ଟ। ଏହାକୁ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଧାରଣ କରିଥିବା ଆତ୍ମା କେବେ ବି ହାରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଡ୍ରାମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହୋଇ ସାକ୍ଷୀଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଲେ ଅଚଳ ଅଟଳ ହୋଇ ରହିପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।